উইদিন দিস উইক, এবং ওটা ডেডলাইন থাকবে একদম ফাইনালের ডে পর্যন্ত আমি ডেডলাইন রাখবো। বাট এরপরে কিন্তু আর একটা দিনও সময় দেওয়া যাবে না, কারণ তোমাদের ফাইনালটা হয়ে যাওয়ার পরই আমাকে ইমিডিয়েটলি গ্রেড সাবমিট করে দিতে হবে। সো আই এম গোইং টু পোস্ট দ্য হোম অ্যাসাইনমেন্ট সামটাইম উইদিন দিস উইক। ওকে, সো আজকে আমাদের স্টার্ট করার কথা ছিল বেসনেট। দ্যাট ইজ exactly what we are going to do. We are going to start BaseNet or Bayesian network today. Like I said, that we need to study probability because we are going to work with some models that will model uncertainty in the environment. So one such model is BaseNet. We have already actually looked at a probabilistic model that deals with random variables. That model was full joint probability distribution table. So we have already seen how we can construct a full joint probability distribution table, how we can do probabilistic inference on the table, that is how we can find out relevant probability informations from the table. We have already looked at these things, and the full joint probability distribution table is actually a quite what can I say, a quite good probabilistic model, and we can answer any type of probabilistic queries or probabilistic we can do any type of probabilistic inferences from a full joint probability distribution table. So what is a BaseNet then? A BaseNet is actually also a probabilistic model. So its purpose is similar as a full joint table. So using a BaseNet, we can also answer a lot of queries and do a lot of inferences. So the first question that comes to mind is, why do we need to learn BaseNet then? We have already learned full joint probability distribution table, and we already know that from a full joint probability distribution table we can do all sorts of inferences. We already know this. So if we already know a good probabilistic model like a full joint table, then why do we need to learn another one? Why do we need to learn a different probabilistic model? So the answer is, the full joint probability distribution table actually has some limitations. Basically, the biggest limitation of a full joint table is its size. Size-টা হচ্ছে full joint table-এর সবচেয়ে বড় limitation, because when you are working with a number of random variables, if that number is pretty big and if the values or the options available for the random variables is also pretty high, then the table becomes unmanageable. তোমরা ইমাজিন করে দেখতেই পারো যে খুবই ছোট টেবিল ছিল, মাত্র 3টা র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবল। আমরা একটা টেবিল নিয়ে কাজ করলাম, সিজন, টেম্পারেচার। আমি জুস এর একটা एग्जांपल সলভ করলাম, 3টা র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবল ছিল, জেন্ডার, ক্যাটাগরি আর জুস। এখন স্মল নাম্বার অফ র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবলস থাকে, তাহলে কিন্তু টেবিলটা ম্যানেজ হবে। যদি র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থাকে, প্রত্যেকটা যদি দুটো করে ভ্যালু থাকে, তো তোমার টেবিল সাইজ হচ্ছে 8, that is there are only 8 rows in the table. But what happens when the table becomes large? তোমার র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের সংখ্যা যদি আরো বেশি থাকে, তাহলে কিন্তু তোমার টেবিলটা আস্তে আস্তে আনম্যানেজেবল এর দিকে চলে যাবে। তুমি একটু ইমাজিন করে দেখো যে তুমি যখন 3টা র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করতেছো, তখন তোমার টেবিলে 8টা রো আছে। when you are working with 4 random variables, there are 16 rows. when you are working with 5 random variables, there are 32 rows. যেহেতু তোমাকে প্রত্যেকটা ভ্যালু কম্বিনেশনের জন্য একটা করে রো দিতে হয় টেবিলে, সো যতই তোমার র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, ততই তোমার রো এর সংখ্যাও এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়তে থাকবে। So it's a big problem. Even with Boolean random variables, it's a big problem. যেমন আমি তোমাদেরকে একটা নেটওয়ার্ক দেখাই, যেমন this is a random variables network. এটা একটা গাড়ির ভিতরের ইন্টারনাল সিস্টেমের জন্য একটা র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে টোটাল 16টা র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবল আছে। এখন প্রত্যেকটা র‍্যান্ডম ভ্যারিয়েবল যদি বুলিয়ানও হয়, if you want to construct a full joint probability distribution table, you are going to need 2 to the power 16 rows.
তোমার টেবিলে কিন্তু 2 to the power 16 রোজ প্রয়োজন হবে তুমি যদি এরকম 16টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের কোনো একটা নেটওয়ার্ককে একটা ফুল জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাও, হুইচ ইজ টোটালি ইনফিজিবল। এত বড় সংখ্যা এবং এত বড় সাইজের টেবিল স্টোর করাও পসিবল না, কনস্ট্রাক্ট করাও পসিবল না। তুমি যদি সামহাউ কনস্ট্রাক্ট করে স্টোর করো, এখান থেকে প্রবাবিলিস্টিক ইনফারেন্সের মাধ্যমে 2-3টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের বেশি ভ্যারিয়েবল সম্পর্কে কোনো ইনফরমেশন জানাও পসিবল না। সো ইনফারেন্সটাও কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ইফ ইউ ওয়ার্ক সাচ আ বিগ টেবল। সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড অ্যান অল্টারনেটিভ মডেল। আমরা ছোট নেটওয়ার্কের জন্য ফুল জয়েন্ট টেবল ইউজ করতে পারবো, ফাইন, বাট ফর বিগার নেটওয়ার্কস উই নিড অ্যান অল্টারনেটিভ ফুল জয়েন্ট করা পসিবল। সো উই নিড বেসনেট। আমরা যদি বেসনেট ইউজ করি, বেসনেটের টেকনিকটা একটু ডিফারেন্ট। বেসনেটে ডিরেক্টলি কোনো ফুল জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ভ্যালু, কোনো ফুল জয়েন্ট ভ্যালু দেওয়া থাকে না। যেটা থাকে সেটা হলো কিছু লোকাল কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি টেবিল থাকে, বাট ভ্যালুগুলা বা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ভ্যালুগুলা সবকিছু ওই কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির মধ্যে এনকোড করা থাকে এবং আমরা চাইলে ক্যালকুলেট করে নিতে পারি। সো হোয়াট ইজ আ বেসনেট? আ বেসনেট ইজ আ টেকনিক ফর ডিসক্রাইব কমপ্লেক্স জয়েন্ট। কথাটা আমি মাত্র বললাম যে কমপ্লেক্স জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন যেটা আমরা ফুল জয়েন্ট টেবিলে ইউজ করে থাকি, সেটাকে এনকোড করা হয় সিম্পল লোকাল ডিস্ট্রিবিউশন, সো দ্যাট আমাদের যখন কোনো জয়েন্ট প্রবাবিলিটি প্রয়োজন হবে, অবশ্যই প্রয়োজন হবে, ইনফারেন্স করতে গেলে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি লাগবে, তখন আমরা ওটাকে ক্যালকুলেট করে নিতে পারি। ফুল জয়েন্ট টেবিলে যেমন গুলো বসিয়ে দেওয়া থাকে, বেসনেটে এরকম করে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি গুলো দেওয়া থাকবে না, কিছু লোকাল কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি টেবিল থাকে, প্রয়োজন হবে কোনো জয়েন্ট প্রবাবিলিটি প্রয়োজন হবে, আমরা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো ফ্রম দ্য টেবলস দ্যাট আর গিভেন ইন দ্য বেসনেট। তো কিভাবে করবো আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। সো মোর প্রপারলি কল্ড গ্রাফিক্যাল মডেলস। বেসিকলি কিন্তু গ্রাফিক্যাল মডেলও বলা হয়। আমরা মডেল visualize with variables locally, local interactions together to global interactions. So আমরা কি করবো, বেসনেট সম্পর্কে এখানে ফার্স্ট অফ অল ভ্যারিয়েবল লোকালি ইন্টারঅ্যাক্ট করে লোকাল ইন্টারঅ্যাকশন মিলে আলটিমেটলি আমাদেরকে একটা গ্লোবাল পজিশন দিতে। See what our basenet looks. This is actually a basenet. কমপ্লিট বেসনেট, কারণ এখানে তো কোনো প্রবাবিলিটি ভ্যালু দেওয়া নাই, প্রবাবিলিটি ভ্যালু ছাড়া তো আর কমপ্লিট বেসনেট হতে পারে না, বাট দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ বেসনেট। তো মোডগুলো র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলস ইন দ্য নেটওয়ার্ক, অর্থাৎ যে নেটওয়ার্কটা নিয়ে আমি কাজ করছি সেই নেটওয়ার্কে যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল আছে সেই র্যান্ডম গুলো বেজিয়ার নেটওয়ার্ক। তো এখানে দেখো 16টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল আছে, আর আর্টগুলো তাহলে কি রিপ্রেজেন্ট করে? দ্য আর্টস রিপ্রেজেন্ট দ্য স্পেসেস যেমন ম্যাম আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, অনেক কেটে কেটে আসছে।
Can everyone hear me? Yes, ma'am. Okay. আমার নেট কানেকশনটা ড্রপ করেছিল। So let me start again. আচ্ছা, কোন পর্যন্ত শুনেছিলা? Did I explain this slide? আচ্ছা, কেউ একজন আমাকে বলতে হবে তো কোন পর্যন্ত শুনেছিলা? কি কেউই জানো না কোন পর্যন্ত শুনেছিলা? তার মানে কেউই কি শুনছো না? নাইমুল করিম হৃদয়, আর ইউ হিয়ার? ম্যাম এখানে যাওয়ান। ইয়েস ম্যাম। তুমি আমাকে বলো কোন স্লাইড পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম, কি পড়াছিলাম? ম্যাম আপনার কথাটা অনেক কেটে কেটে আসছিল, লাস্ট পর্যন্ত বুঝতে পারিনি। কোন পর্যন্ত বুঝেছিলে সেটা বলো। এখানে অনেকক্ষণ মানে এখানে কথাগুলো ঠিক করে বোঝা যাচ্ছিল না। ওকে, সো লাইক আই সেড, আমরা যখন একটা বেসনেট কনস্ট্রাক্ট করব তখন আমরা বেসনেট ইজ এ গ্রাফিক্যাল মডেল, সো উই আর গোইং টু রিপ্রেজেন্ট দ্য random variables in the network using nodes, and we are going to represent the interactions or the influences among the random variables using arcs. যেমন এখানে একটা গাড়ির ভিতরের সিস্টেমের জন্য বেসনেট ড্র করে দেখানো হয়েছে। তো there are 16 random variables, so there are 16 nodes in this basenet, এবং যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল গুলোর মধ্যে ডিরেক্ট ইন্টারাকশন বা ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে সেগুলোকে এখানে আর্ক দিয়ে দেখানো হচ্ছে। যেমন ইউ ক্যান সি ব্যাটারি এজ আর ব্যাটারি ডেট, এই দুইটার মধ্যে আর্ক আছে, কারণ ব্যাটারি এজ ব্যাটারি ডেটকে ডিরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স করে। যদি ব্যাটারির এজ বেশি হয় তাহলে কিন্তু ব্যাটারি ডেড হওয়ার প্রবাবিলিটি বেড়ে যায়। Similarly, you can see the arcs representing the interactions among the random variables of the network, এবং যেগুলোর মধ্যে কোনো ডিরেক্ট ইন্টারাকশন নাই সেগুলোর মধ্যে কিন্তু কোনো আর্কও নাই। তো আমরা প্রিভিয়াসলি যে এক্সাম্পল গুলো দেখেছি, কন্ডিশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স পড়ার সময়ও আমরা দেখেছি, সেগুলোকে কিন্তু আমরা এখন বেসনেট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো, বিকজ নাও উই নো হাউ টু ডু দ্যাট। যেমন আমরা একটা নেটওয়ার্ক দেখেছিলাম ফর আ ডেন্টিস্ট চেম্বার, যেটা ছিল টুথেক, ক্যাভিটি অ্যান্ড ক্যাচ। তো আমরা জানি ক্যাভিটি টুথেককে ইনফ্লুয়েন্স করে, ক্যাভিটি ক্যাচকে ইনফ্লুয়েন্স করে, বাট টুথেক আর ক্যাচের মধ্যে কিন্তু কোনো ডিরেক্ট ইন্টারাকশন নাই। সো ইউ ক্যান সি হিয়ার there is an arc from cavity to toothache, there is also another arc from cavity to catch, but no arc between toothache and catch, কারণ এই দুটো আরেকজন আরেকজনকে ইনফ্লুয়েন্স করে না। So this is the basenet for the dentist chamber network. আচ্ছা, এরপরে আমরা কয়েন ফ্লিপের একটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম, যে n সংখ্যক কয়েন ফ্লিপ করব এবং n সংখ্যক কয়েন ফ্লিপের রেজাল্টকে আমি n সংখ্যক র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতেছি, কিন্তু এই র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল গুলো কিন্তু ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তার মানে এদের মধ্যে কিন্তু কোনো ধরনের ইন্টারাকশন বা ইনফ্লুয়েন্স কাজ করে না। সো যেহেতু এরা ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো আমি যদি n সংখ্যক কয়েন ফ্লিপের জন্য একটা বেসনেট ড্র করি, সেই বেসনেটে টোটাল n সংখ্যক নোডস থাকবে for the random variables x1 to xn, but there are going to be no arcs. কোনো আর্ক কিন্তু থাকবে না, শুধুমাত্র n সংখ্যক নোড থাকবে, কিন্তু কোনো আর্ক থাকবে না between the nodes, because এরা ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং কেউই কাউকে ইনফ্লুয়েন্স করে না। ওকে, আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখেছিলাম রেইন, ট্রাফিক এবং আমব্রেলার, সেটার জন্য আমরা এখন বেসনেট ড্র করতে পারি। রেইন থেকে ট্রাফিকের দিকে একটা আর্ক যাবে, রেইন থেকে আমব্রেলার দিকে একটা আর্ক যাবে, বাট ট্রাফিক এবং আমব্রেলার মধ্যে কোনো আর্ক থাকবে না, কারণ এই দুটো ডিরেক্টলি ইনফ্লুয়েন্স করে না। রেইন ট্রাফিককে ইনফ্লুয়েন্স করে এবং রেইন আমব্রেলাকে ইনফ্লুয়েন্স করে। আচ্ছা, ইফ ইউ মুভ ফরওয়ার্ড, এখন আমরা একটা বেসনেট কনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করি ফ্রম সাম গিভেন ইনফরমেশন, দেখি যে আমরা বেসনেটের কনসেপ্টটা কতটুকু বুঝেছি। সো লেটস সে আমি তোমাকে একটা করে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল দিব, এন্ড ইউ হ্যাভ টু টেল মি ওয়্যার টু পুট দ্যাট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল, অর্থাৎ বেসনেটের কোথায় এই র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলটা বসবে বা কার সাথে এটার ইন্টারাকশন আছে। আচ্ছা, প্রথম যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলটা সেটা হচ্ছে টি ফর ট্রাফিক, তো আমি ট্রাফিকের জন্য আমি একটা নোড ড্র করলাম। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে আর ফর ইট রেইনস, তো আমরা জানি যে রেইন ট্রাফিককে ইনফ্লুয়েন্স করে, সো রেইন থেকে ট্রাফিকের দিকে আর্ক দিয়ে আমি রেইন র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলটার নোডটাকে
রিপ্রেজেন্ট করলাম ইন দ্য বেস স্টেট। থার্ড ওয়ান ইজ এল ফর লো প্রেশার। লো প্রেশার মানে হচ্ছে সমুদ্রে নিম্নচাপ হয়েছে। সো ওয়্যার শুড ইট সিট? এটা কাকে ইনফ্লুয়েন্স করে বা একে কে ইনফ্লুয়েন্স করে? ভূমিটাকে ম্যাম। সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? ইয়েস ম্যাম। ম্যাম রেইন। আচ্ছা, লো প্রেশার ইনফ্লুয়েন্স করে রেইনকে। তার কারণ হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে সমুদ্রে যখন নিম্নচাপ হয় তখন কিন্তু বৃষ্টি বেড়ে যায়। So definitely low pressure is influencing rain. If there is low pressure in the sea, rain increases. If there is no such signal or something, rain might decrease. So that's why it influences rain. Okay. D for roof drips. তার মানে ছাদ থেকে পানি পড়তেছে। So where should this sit? এই তিনটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কোনটা ডি কে ইনফ্লুয়েন্স করবে? তার মানে রুফ ড্রিপস কে ইনফ্লুয়েন্স করবে। Okay, it's pretty easy. Definitely rain is going to influence roof drips. কারণ যখন বৃষ্টি হবে তখনই ছাদ থেকে পানি পড়বে। বৃষ্টি না হলে তো আর ছাদ থেকে পানি পড়ার কোনো কারণ নাই। So R is influencing D. তাহলে L is influencing R, R is influencing T and T. আচ্ছা, এরপরে B for ball game। তার মানে স্টেডিয়ামে খেলা হচ্ছে। তো স্টেডিয়ামে যখন খেলা হয় তখন ট্রাফিক বেড়ে যেতে পারে। So that's why we can say that ball game is influencing traffic. The last one is C for cavity. C for cavity. এখন এই যে আমরা বেসনেটে যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল গুলো আমরা লিখলাম, লো প্রেসার, রেইন, রুফ ড্রিপস, বল গেম, ট্রাফিক, এদের কারোর সাথে কিন্তু ক্যাভিটির কোনো রিলেশনশিপ নাই। ক্যাভিটি ইজ আ টোটালি ডিফারেন্ট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল দ্যাট হ্যাজ নো প্লেস ইন দিস নেটওয়ার্ক। সো ক্যাভিটিকে যদি আমার এই নেটওয়ার্কে রাখতেও হয়, that is just going to sit as an isolated random variable. সেটার সাথে কিন্তু কারো কোনো সম্পর্ক নাই। ওকে, সো দ্যাটস হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কনস্ট্রাক্ট আ বেসনেট। আমরা যখন বেসনেট কনস্ট্রাক্ট করব তখন আমাদের নেটওয়ার্কে যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল গুলো আছে সেগুলোকে আমাদের নোড হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, এবং যেগুলোর মধ্যে ইন্টারাকশন আছে বা ডিরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স কাজ করে সেগুলোর মধ্যে আমার আর্ক শো করতে হবে। দ্যাটস দ্য ওয়ে টু রিপ্রেজেন্ট আ বেজিয়ান নেটওয়ার্ক। আচ্ছা, এরপরে লেটস লুক এট অ্যানাদার ওয়ান। আরেকটা বেজিয়ান নেটওয়ার্ক দেখাবো, তারপরে আমরা চলে যাব সেমান্টিক্সে। অর্থাৎ এই যে আমরা নেটওয়ার্ক গুলো ড্র করতেছি এগুলোর সাথে প্রবাবিলিটি ভ্যালুর কি রিলেশন বা প্রবাবিলিটি গুলো আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেটাতে চলে যাব। বাট বিফোর গোয়িং দেয়ার লেটস লুক এট দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যানাদার বেজিয়ান। তো এখন যে নেটওয়ার্কটা দেখাবো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি টেকেন ফ্রম ইউর টেক্সট বুক, এবং এটা একটা খুবই পপুলার এক্সাম্পল। অনেক জায়গাতে, অনেক পেপারে, অনেক জায়গাতে বেসনেট এক্সপ্লেইন করার জন্য এই নেটওয়ার্কটা ইউজ করা হয়ে থাকে। So alarm network. So let's see how it works. So the first variable is B for burglary. Burglary মানে হচ্ছে চুরি। বার্গলারি শব্দটার বাংলা মিনিং হচ্ছে চুরি। তার মানে লেটস সে তুমি তোমার বাসা লক করে কোথাও গিয়েছো বাইরে, ঠিক এই মুহূর্তে তোমার বাসার লক ভেঙে অথবা জানালা ভেঙে চোর ঢুকলো বাসায়। চোর ঢুকে তোমার জিনিসপত্র চুরি করলো। দিস ইজ নোন অ্যাজ বার্গলারি। সো বার্গলারি একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল, এটার জন্য আমরা একটা নোড ড্র করলাম। ক্যান বি প্লাস অর মাইনাস। যদি তোমার বাসায় চুরি হয় তাহলে এটার ভ্যালু হবে প্লাস। যদি তোমার বাসায় যদি তোমার বাসায় চোর ঢোকে তাহলে এটার ভ্যালু হবে প্লাস। আর যদি চোর না ঢোকে, চুরি না হয়, কোনো ইনসিডেন্ট না হয়, তাহলে এটার ভ্যালু হবে মাইনাস। সো বি ফর বার্গলারি। নেক্সট ওয়ান ইজ এ ফর অ্যালার্ম গোজ অফ। আচ্ছা, এখন লেটস সে তুমি তোমার বাসায় বার্গলার অ্যালার্ম সেট আপ করেছো। বিদেশে কিন্তু অনেক জায়গাতেই করে, আমাদের দেশে এখনো ওইভাবে প্র্যাকটিসটা নাই, কিন্তু বিদেশে কিন্তু অনেক বাসাতেই এই জিনিসটা খুব ইউজ করে, বার্গলার অ্যালার্ম। তো এটা একটা ভাইব্রেশন অ্যালার্ম। তো কোনো চোর যদি তোমার জানালা দিয়ে তোমার বাসায় ঢোকে বা দরজা ভেঙে তোমার বাসায় ঢোকে তাহলে ভাইব্রেশন সেন্স করে অ্যালার্মটা বেজে উঠবে। সো সিন্স this alarm senses vibration and since it is set up for the burglars, so definitely তোমার বাসায় যদি বার্গলারি হয় তাহলে অ্যালার্ম বাজার প্রবাবিলিটি বেশি হবে। So that's why we can say that burglary is the random variable that influences alarm, because বাসায় বার্গলারি হলেই অ্যালার্মটা বাজবে, বার্গলারি না হলে বাজবে না। So it influences alarm. আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান ইজ এম ফর ম্যারি কলস। এখন ম্যারি হচ্ছে তোমার একজন নেইবার। ধরো তোমার ডান দিকের বাসায়, তোমার ডান দিকের ফ্ল্যাটে ম্যারি থাকে। তো যখন তোমার বাসায় অ্যালার্ম বেজে উঠবে ম্যারি তো শুনবে, তুমি বাসায় নেই, ম্যারি তো বাসায় আছে। সো ম্যারি উইল হিয়ার দ্য অ্যালার্ম and Mary will call the police. Mary অ্যালার্ম শুনে পুলিশকে কল দিবে যে আমার পাশের বাসায় কোথায় চোর ঢুকেছে, অ্যালার্ম বাজছে। So definitely alarm is influencing
ম্যারিকলস। অ্যালার্ম কিন্তু ম্যারিকলসকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে, কারণ ম্যারি পুলিশকে কল করবে যদি অ্যালার্ম বাজে, আদারওয়াইজ তো পুলিশকে কল করার কোনো কারণ নেই। Next is J for John calls. So this is another random variable that is being influenced by alarm. John হচ্ছে তোমার আরেকজন নেইবার, যে তোমার লেফট সাইডের বাসায় থাকে। ম্যারি থাকে তোমার রাইট সাইডের ফ্ল্যাটে, জন থাকে তোমার লেফট সাইডের ফ্ল্যাটে। সো ম্যারি যেমন পুলিশকে কল দিবে অ্যালার্ম শুনে, জনও তো অ্যালার্ম শুনে পুলিশকে কল দিবে। যদিও জন আর ম্যারির মধ্যে কিন্তু কোনো ডিরেক্ট ইন্টারাকশন নাই, কিন্তু দুজনেই অ্যালার্ম শুনবে এবং পুলিশকে কল দিবে। সো অ্যালার্ম ইজ ইনফ্লুয়েন্সিং বোথ ম্যারি কলস অ্যান্ড জন কলস। আচ্ছা, the fifth one and the last one, E for earthquake. এখন আমাকে বলো তো আর্থকুয়েকটা কোথায় বসবে? Where should this sit? Separately. Does everyone agree? Should earthquake sit separately? আর্থকুয়েক কি সেপারেটলি বসবে নাকি এটার সাথে এই নেটওয়ার্কে কারো কোনো রিলেশনশিপ আছে? অ্যালার্মের আচ্ছা, অ্যালার্মের একটা রিলেশনশিপ কিন্তু আছে, বিকজ আমি আগেই বলেছিলাম যে দিস ইজ আ ভাইব্রেশন সেন্সিং অ্যালার্ম। অ্যালার্মটা কিন্তু তোমার ফ্লোরের ভাইব্রেশন সেন্স করে বেজে ওঠে। তোমার চোর যখন ঢোকে, চোরের ফুটস্টেপের কারণে তো ফ্লোরে ভাইব্রেশন হয় এবং সেই ভাইব্রেশনটা সেন্স করেই কিন্তু অ্যালার্মটা বাজে। তো যখন আর্থকুয়েক হবে তখনও তো ফ্লোরটা ভাইব্রেট করবে, সো দেয়ার মাইট বি এ ফলস অ্যালার্ম। যখন আর্থকুয়েক হবে তখন আর্থকুয়েকের কারণে ফ্লোরে যে ভাইব্রেশন হচ্ছে সেই ভাইব্রেশনটা সেন্স করেও কিন্তু অ্যালার্মটা বেজে উঠবে। সো earthquake will sit with alarm. বার্গলারি যেমন অ্যালার্মকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে বা অ্যালার্মের প্রবাবিলিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর্থকুয়েকও কিন্তু অ্যালার্মকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে। সো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট নেটওয়ার্ক। দিস ইজ দ্য কমপ্লিট নেটওয়ার্ক ফর দ্য অ্যালার্ম সিস্টেম। আচ্ছা, এখন আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখলাম অ্যাবাউট দ্য কনস্ট্রাকশন অফ বেসনেট। তো আমরা যখন বেসনেট কনস্ট্রাক্ট করব তখন আমাদের জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল গুলোকে আমরা নোট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব, আর্ক গুলোকে আমরা ইন্টারাকশন গুলোকে আমরা আর্ক দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে বেসনেট কিন্তু সবসময় অ্যাসাইক্লিক। আর বেসনেট অর বেজিয়ান নেটওয়ার্ক অলওয়েজ নিডস টু বি অ্যাসাইক্লিক। আমরা কখনোই সাইকেল ফর্ম করতে পারবো না, বিকজ ইফ উই ফর্ম আ সাইকেল দ্য নেটওয়ার্ক সিস্টেম ইজ নট গোয়িং টু ওয়ার্ক। আমরা যেভাবে প্রবাবিলিটি ভ্যালুগুলো রাখবো, যেটা সেমান্টিক্সে আমরা কাজ করবো, তাতে আমাদের এটা এনশিওর করতে হবে যেন এটা একটা অ্যাসাইক্লিক নেটওয়ার্ক হয়। এমন যেন না হয় এ বি কে ইনফ্লুয়েন্স করে, বি সি কে ইনফ্লুয়েন্স করে, সি আবার এ কে ইনফ্লুয়েন্স করে। এরকম কোনো সাইকেল আমরা রাখবো না। যদি আমাদের মনে হয় যে একটা সাইকেল ফর্ম হতে যাচ্ছে, আমরা অন্যভাবে নেটওয়ার্কটাকে তখন রিডিজাইন করে নিব, র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল গুলোকে অন্যভাবে আমরা ডিসপার্স করবো যাতে করে কোনো সাইকেল ক্রিয়েট না হয়। আচ্ছা, এখন লেটস লুক এট দ্য সেমান্টিক্স। আমি তো এতক্ষণ সিনট্যাক্স নিয়ে কথা বললাম, তার মানে একটা বেসনেট দেখতে কিরকম হবে, নোটগুলো কি হবে, আর্কগুলো কি হবে, সেগুলো নিয়ে এতক্ষণ কথা বলেছি। এখন আমরা একটু সেমান্টিক্সটা নিয়ে কথা বলি। তার মানে একটা বেসনেটে আমি প্রবাবিলিটি ভ্যালুগুলোকে কিভাবে এনকোড করব। আমরা যখন ফুল জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করি তখন তো একটা সিঙ্গেল টেবিলের মধ্যে সবগুলো প্রবাবিলিটি ভ্যালু লেখা থাকে, বাট বেসনেটে তো এরকম কিছু না। বেসনেটে তো আমরা এখন পর্যন্ত জাস্ট আমরা একটা গ্রাফ পেয়েছি বা একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন পেয়েছি, কোনো টেবিল কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত পাই নাই। সো হাউ আর প্রবাবিলিটি ভ্যালুজ রিপ্রেজেন্টেড ইন আ বেসনেট? সো লেটস লুক এট দেম। সো a conditional distribution for each node. এই স্লাইডটাতে লেখা আছে দেখো, a set of nodes one per variable x. এটা আমরা অলরেডি দেখেছি যে প্রত্যেকটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের জন্য একটা করে নোড থাকবে। আর ডিরেক্টেড অ্যাসাইক্লিক গ্রাফ, এটাও আমরা অলরেডি দেখেছি যে আমরা আর্ক দিয়ে ইন্টারাকশন গুলো রিপ্রেজেন্ট করব and we are going to get a directed acyclic graph. Third one is where the probability values come in. A conditional distribution for each node. A collection of distributions over x, one for each combination of parents value. Conditional probability table, description of a noisy causal process. আচ্ছা, আমি একটু এক্সপ্লেইন করতেছি ব্যাপারটা। এটার মিনিং হচ্ছে যে যখন আমরা একটা বেসনেটকে রিপ্রেজেন্ট করব along with the probability values, প্রত্যেকটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের জন্য আমাকে একটা করে টেবিল ড্র করতে হবে। For each random variable, I have to construct a table. So what kind of table? A conditional distribution table. What kind of conditional distribution? This form. Probability x given a1 to n, যেখানে a1 to n হচ্ছে x এর প্যারেন্ট। সো আমার প্রত্যেকটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের জন্য একটা করে কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল লাগবে, এবং এই কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলগুলো কোন ফর্মের হবে?
x given parents of xi, x given parents of x, তার মানে প্যারেন্টের ভ্যালুগুলো গিভেন অবস্থায় আমার কারেন্ট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলটার যে প্রবাবিলিটি গুলো আছে সেগুলো আমার ওই টেবিলে লিস্ট করতে হবে। যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা। আমি ডিরেক্টলি এক্সাম্পলে চলে যাই, তারপর আমি এক্সপ্লেইন করব কেন এই টেবিলগুলো লাগবে, এগুলো দিয়ে আমরা কি কাজ করব। This is the complete picture or the complete formation of the alarm network basenet. আমরা এই স্লাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যে পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি বা যে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি, এটা অ্যালার্ম নেটওয়ার্কের যে বেসনেটটা আছে সেই বেসনেটের জন্য একটা কমপ্লিট ফর্মুলেশন। তো আমরা তো স্ট্রাকচারটা আগেই ড্র করেছি। বার্গলারি এন্ড আর্থকুয়েক ইনফ্লুয়েন্সেস অ্যালার্ম, অ্যালার্ম ইনফ্লুয়েন্সেস জন কলস এন্ড ম্যারি কলস। এখন আমরা স্ট্রাকচারটার পাশাপাশি প্রবাবিলিটি টেবিলগুলো লিস্ট করব। বার্গলারির কিন্তু কোনো প্যারেন্ট নাই, বার্গলারি হ্যাজ নো প্যারেন্ট। এই কারণে বার্গলারির টেবিলটার দিকে তাকায় দেখো, শুধুমাত্র প্লাস বি এর প্রবাবিলিটি আর মাইনাস বি এর প্রবাবিলিটি লিস্ট করা হয়েছে। সো আমি আগেই বলেছি যে যখন আমরা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলগুলো তৈরি করব, আমরা এই প্রবাবিলিটিগুলো নিব। প্রবাবিলিটি এক্স আই গিভেন, সরি সো প্রবাবিলিটি xi given parents of xi, এই ফর্মের কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলগুলো আমরা কনস্ট্রাক্ট করব। কেন করব সেটা একটু পরে বোঝাচ্ছি, বাট এখন জাস্ট জেনে রাখি যে যখন আমরা টেবিলগুলো কনস্ট্রাক্ট করব, আমরা কোন ফর্মের টেবিল কনস্ট্রাক্ট করব, প্রবাবিলিটি xi given parents of xi, এই ফর্মে। এখন বার্গলারির তো কোনো প্যারেন্ট নাই, তো যেহেতু কোনো প্যারেন্ট নাই, শুধুমাত্র pb, সো প্লাস বি এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.001, মাইনাস বি এর প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.999। আচ্ছা, আর্থকুয়েকের ক্ষেত্রেও সেম, আর্থকুয়েকের কোনো টেবিল, আর্থকুয়েকের কোনো প্যারেন্ট নাই, সো আর্থকুয়েকের টেবিলেও শুধুমাত্র থাকবে হচ্ছে প্লাস সি এর প্রবাবিলিটি আর মাইনাস সি এর প্রবাবিলিটি। সো প্লাস সি ইজ 0.002 আর মাইনাস ই ইজ 0.998। আচ্ছা, এই দুটো টেবিল গেল। এবার আসি অ্যালার্মের টেবিলে। দিস ইজ দ্য টেবিল ফর অ্যালার্ম। এখন অ্যালার্মের প্যারেন্ট হচ্ছে বার্গলারি এন্ড আর্থকুয়েক বোথ। Alarm has as parents burglary and earthquake. So আমার কোন ফর্মের কন্ডিশনাল ভ্যালু লাগবে? দিস ফর্ম। প্রবাবিলিটি a given be, b আর e যেহেতু a এর প্যারেন্ট, সো আমার এই ফর্মের কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো লাগবে। এখন প্রথমে আমি প্লাস বি প্লাস ই এর জন্য করি, অর্থাৎ এই দুইটা রো ইন্ডিকেট করতেছে প্রবাবিলিটি a given প্লাস বি কমা প্লাস সি। সো this is the first two rows. প্রথম দুইটা রো মিলে কিন্তু একটা কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন, যেটা ইন্ডিকেট করতেছে প্রবাবিলিটি a given প্লাস b কমা প্লাস c। এরপরের দুইটা রো দেখো, এই দুইটার সাম কিন্তু 1, 0.95 আর 0.05 যোগ দিলে কিন্তু 1 হয়। সো these two rows indicate one conditional distribution, which one? probability a given plus b comma plus c. পরের দুইটা রো ইন্ডিকেট করতেছে probability a given plus b comma minus c। তারপরের দুইটা রো probability a given minus b comma plus c, এবং এরপরের দুটো রো probability a given minus b comma minus c। সো যতগুলো পসিবল ভ্যালু আছে এই তিনটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের, দ্যাট ইজ a, b and e, সবগুলো পসিবল ভ্যালুর জন্য আমি কিন্তু কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো এই বড় টেবিলটাতে লিস্ট করেছি। সো দিস ইজ দ্য টেবল ফর দ্য র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল অ্যালার্ম। ওকে, এবার আসি জন কলস। ইজ देयर এনি কোশ্চেন সো ফার? আমরা কি টেবিলগুলো বুঝতে পারছি? ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? কারণ আমি অনেকক্ষণ ধরে লেকচার দিয়েই যাচ্ছি, তোমরা কিন্তু বুঝতেছি বা বুঝতেছি না, বা ইউ আর নট রেসপন্ডিং। সো ইজ ইট আন্ডারস্টুড হোয়াট টাইপ অফ টেবলস উই আর কনস্ট্রাক্টিং হিয়ার? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এবার আমরা জন কলসের টেবিলটা দেখি। তো জন কলসের টেবিলে সিমিলার, জন কলসের প্যারেন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র অ্যালার্ম। সো আমাদের যে ফর্মের টেবিলটা লাগবে সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি j given a। যেহেতু এটার প্যারেন্ট শুধুমাত্র অ্যালার্ম, সো উই আর গোইং টু নিড প্রবাবিলিটি j given a। এখন এই প্রথম দুইটা রো ইন্ডিকেট করতেছে প্রবাবিলিটি j given প্লাস a, আর এই পরের দুইটা রো ইন্ডিকেট করতেছে প্রবাবিলিটি j given মাইনাস a। প্রবাবিলিটি j given প্লাস এ এবং প্রবাবিলিটি j given মাইনাস এ। দেখো, প্লাস j given প্লাস এ, মাইনাস j given প্লাস এ, এবং পরের দুটো রো প্লাস j given মাইনাস এ, মাইনাস j given মাইনাস এ। সো উই নিড 4 রোজ।
since there are two random variables here j and a, we are going to need 4 rows এবং সেই 4টা রোতে আমরা কিন্তু all possible value combination এর জন্য কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো লিস্ট করেছি। আচ্ছা, সিমিলার ফর ম্যারিকলস, ম্যারিকলস এর যে টেবিলটা আছে সেই টেবিলটাতেও আমাদের m given a এই ফর্মের সব কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো লাগবে এবং সেগুলোই কিন্তু এখানে লিস্ট করা হয়েছে। প্লাস m given প্লাস a, মাইনাস m given প্লাস a, plus m given minus a, and minus m given minus a. So all those probability values have been listed in the table. তাহলে আমরা কিন্তু 5টা র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য 5টা টেবিল কনস্ট্রাক্ট করলাম। এখন তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে আমি যখন ফুল জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করেছি তখন তো আমার একটা টেবিলেই সবকিছু হয়ে গিয়েছিল। এখন আমার একটা টেবিলের বদলে আমার n সংখ্যক টেবিল তৈরি করা লাগতেছে। আমার র্যান্ডম ভেরিয়েবলে যদি n সংখ্যক র্যান্ডম ভেরিয়েবল থাকে, সরি আমার নেটওয়ার্কে যদি n সংখ্যক র্যান্ডম ভেরিয়েবল থাকে, আই এম গোইং টু রিকোয়ার n নাম্বার অফ টেবিলস। দ্যাটস আ লট। 5টার জন্য 5টা লাগলো। যে আমরা যে কারেন্ট নেটওয়ার্কটা দেখলাম 16টা র্যান্ডম ভেরিয়েবল, ওখানে আমার 16টা টেবিল তৈরি করতে হবে। সো মনে হতে পারে যে এতে তো কাজ আরো বেড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ নট ট্রু। তুমি যদি এই নেটওয়ার্কটার জন্য একটা ফুল জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করতা, তোমার টেবিলটাতে এন্ট্রির সংখ্যা হতো 2 to the power 5, that is 32. If you had constructed a full joint distribution table, তোমার তো প্রত্যেকটা পসিবল ভ্যালু কম্বিনেশনের জন্য একটা করে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি লিস্ট করতে হতো। সো তোমার টেবিলে এন্ট্রির সংখ্যা হতো 2 to the power 5, that is 32 entries for the full joint distribution table. এখন টোটাল কয়টা এন্ট্রি হয়েছে একটু কাউন্ট করে দেখো তো। অ্যাড আপ অল দ্য এন্ট্রিজ ইন দ্য টেবলস। সো বার্গলারির টেবিলে তোমার 2টা এন্ট্রি, আর্থকুয়েকের টেবিলে 2টা এন্ট্রি, তোমার ম্যারিকলসে 4টা, জন কলসে 4টা, আর অ্যালার্মে হচ্ছে 8টা। সো আমি যদি যোগ করি তাহলে 2 + 2 is 4, + 4 is 8, + 4 is 12, + 8 is 20. সো এখন তোমার টোটাল প্রবাবিলিটি এন্ট্রিজ এর সংখ্যা কিন্তু হয়েছে 20। তোমার ফুল জয়েন্ট করলে তোমার 32টা প্রবাবিলিটি এন্ট্রি লিখতে হতো এবং ওগুলোকে রিজার্ভ করতে হতো এবং ওগুলো নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে হতো। এখন কিন্তু তোমার এন্ট্রির সংখ্যা হয়েছে 20টা, 12টা এন্ট্রি কম লাগছে। বাট এখনো কিন্তু তুমি একটা ফুল জয়েন্ট টেবিল দিয়ে যে কাজগুলো করতে পারতা সব কাজই কিন্তু তুমি বেসনেটের এই প্রবাবিলিটি এন্ট্রিগুলো দিয়েও করতে পারবা, বাট দ্য নাম্বার অফ এন্ট্রিজ ইজ মাচ লোয়ার দ্যান হোয়াট ইট উড হ্যাভ বিন ফর আ ফুল জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল। একটা জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল করলে তোমার 32টা প্রবাবিলিটি এন্ট্রি লাগতো, একটা বেসনেটে তোমার 20টা প্রবাবিলিটি এন্ট্রি লেগেছে। সো 12টা এন্ট্রি কম লেগেছে অনলি ফর আ 5 র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল নেটওয়ার্ক। তুমি যদি আরো বড় নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করো তাহলে কিন্তু তোমার এই এন্ট্রির সংখ্যাটা আরো অনেক লো হবে, মাচ লোয়ার। তুমি এই নেটওয়ার্কটার জন্য ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো। ইউ ক্যান ট্রাই ক্যালকুলেটিং ফর দিস ওয়ান, যে আমরা যেটা প্রথমে দেখলাম। ওকে, দিস ওয়ান। এখানে আমি বলেছিলাম যে একটা ফুল জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল তৈরি করলে 2 to the power 16 রোজ হবে। তুমি যদি বেস নেট তৈরি করো কয়টা রো হবে তুমি কিন্তু চাইলে কাউন্ট করে দেখতে পারো। যেমন ব্যাটারি এজ, এখানে 2টা রো হবে কারণ এটার কোনো প্যারেন্ট নাই। ব্যাটারি ডেট, এটা একটা সিঙ্গেল প্যারেন্ট, সো এখানে জন কলস ম্যারিকলস এর মতো 4টা এন্ট্রি হবে। নো চার্জিং এ 8টা এন্ট্রি হবে, এই দুটাতে আবার 2টা করে এন্ট্রি হবে। সো তুমি সবগুলোর এন্ট্রির সংখ্যাটা লিখে যোগ করে দেখো কত হয়। So you will see the difference. 2 to the power 16 is a very big number. এই নাম্বারটা আমি একবারে লিখতেও পারবো না, আমার 10 to the power something দিয়ে লিখতে হবে। But if you add up all the entries of the required tables in the base net for this network, তুমি দেখবা যে the number is much lower than 2 to the power 16. So that's the benefit. আমার number of probability entries অনেক কম লাগতেছে এবং আমি যদিও আমার টেবিলের সংখ্যা বেশি, আগে আমার একটা টেবিলে কাজ হয়ে যেত, এখন আমার n সংখ্যক টেবিল লাগতেছে, বাট সবগুলো টেবিল মিলেও আমার নাম্বার অফ এন্ট্রিজ কিন্তু একটা ফুল জয়েন্ট টেবিলের চাইতে অনেক কম। আচ্ছা, আমরা কি টেবিল কনস্ট্রাকশন গুলো বুঝতে পারলাম? টেল মি দ্যাট, জাস্ট দ্যাট, যে টেবিল কনস্ট্রাকশন গুলো আমরা বুঝেছি কিনা। Okay, so if we understand the tables, then let's look at why we need these tables or how we can use these tables. So the big question. আচ্ছা, কেন টেবিল গুলো লাগতেছে বা কেন এই এন্ট্রি গুলো লাগতেছে এগুলো আমরা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছি? So base net এর ক্ষেত্রে there is an assumption. Base net এর ক্ষেত্রে একটা assumption আছে, একটা strong assumption যেটা আমরা করে থাকি, সেটা হচ্ছে a random variable is conditionally independent
of its non-descendants given its parents. আবার বলছি কথাটা আবার বলছি তারপর এক্সপ্লেইন করব। A random variable in a base net is conditionally independent of its non-descendants given its parents. তার মানে এটা মিনিংটা হচ্ছে একটা বেস নেটে কোনো একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল শুধুমাত্র তার প্যারেন্টসদের সাথেই রিলেটেড, অন্য যে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলগুলো নেটওয়ার্কে আছে সেগুলো থেকে কিন্তু এটা কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। যেমন আমরা আমাদের টুথেক, ক্যাভিটি আর ক্যাচের নেটওয়ার্কে যেটা দেখলাম যে ক্যাভিটি ইজ দ্য প্যারেন্ট অফ টুথেক অ্যান্ড ক্যাচ, সো টুথেক ইজ রিলেটেড টু ক্যাভিটি বাট টুথেক ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রম ক্যাচ, কারণ ক্যাচ আর টুথেকের মধ্যে কোনো ডিরেক্ট রিলেশনশিপ নাই। So that is what is assumed in a base net. একটা বেস নেটে অ্যাজিউম করে নেওয়া হচ্ছে যে প্রত্যেকটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল শুধুমাত্র তার প্যারেন্টদের সাথে রিলেটেড বা তার প্যারেন্টদের উপর ডিপেন্ডেন্ট, অন্য সব র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থেকে এটা কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। দিস ইজ দ্য অ্যাজাম্পশন। তো আমাকে নন ডিসেন্ডেন্ট শব্দটা ইউজ করা হচ্ছে এই কারণে যে প্যারেন্ট তো আর চাইল্ডের থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে না, সো ডেফিনেটলি সে তার চাইল্ডদের থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট না, বাট আদার দ্যান দ্যাট from all other random variables it is independent. এটা যদি আমরা অ্যাজিউম করি, আমরা যখন চেইন রুল পড়েছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমরা বলেছিলাম যে চেইন রুলকে কিন্তু আমরা সিম্পলিফাই করতে পারি ইউজিং কন্ডিশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স রিলেশনস। আমরা লাস্ট ক্লাসে যখন পড়লাম, আমি ওই এক্সাম্পলটা আরেকবার তোমাদেরকে মনে করাই দিই। আমরা যখন লাস্ট ক্লাসে পড়লাম দিস ওয়ান, আমরা লাস্ট এই এক্সাম্পলটা দেখেছিলাম, দিস ওয়ান। আমরা দেখেছিলাম যে চেইন রুলকে কিন্তু আমরা কন্ডিশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্সের রিলেশনশিপ ইউজ করে সিম্পলিফাই করতে পারি। কিভাবে সিম্পলিফাই করতে পারি? যে আমরা জানি দিস ইজ দ্য নর্মাল চেইন রুল, যে আমরা যদি প্রবাবিলিটি রেইন ট্রাফিক আমব্রেলা এটা লেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রবাবিলিটি রেইন ইনটু প্রবাবিলিটি ট্রাফিক গিভেন রেইন ইনটু প্রবাবিলিটি আমব্রেলা গিভেন রেইন ট্রাফিক। কিন্তু যেহেতু আমরা অলরেডি জানি যে আমব্রেলা ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ট্রাফিক গিভেন রেইন, সো আমরা এখান থেকে কিন্তু ট্রাফিকটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারি, অর্থাৎ শুধুমাত্র রেইনকে রাখলেই হচ্ছে, আমার কিন্তু ট্রাফিককে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই। উই অল নো দ্যাট। ওকে, নাও এই কনসেপ্টটাই আমরা কিন্তু বেস নেটে ইউজ করবো। আমরা যেহেতু বেস নেটে অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে কোনো একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল শুধুমাত্র তার প্যারেন্টদের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স বা প্যারেন্টদের উপর ডিপেন্ডেন্ট, সে অন্যান্য র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলগুলো থেকে কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটা যেহেতু আমরা অ্যাজিউম করে নিচ্ছি, সো আমরা এটাও কিন্তু আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি ইন সিম্পলিফাইং আ চেইন রুল। ধরো আমরা এখন আমাদের বেস নেট থেকে আমরা একটা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি। সো ইফ উই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট আ জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ফ্রম আওয়ার বেস নেট, then what we can do is so আমরা যদি এখন বেস নেট থেকে একটা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা ফার্স্ট অফ অল আমরা চেইন রুল ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। তো চেইন রুল যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে চেইন রুলটা কি? এটা কিন্তু চেইন probability x1 x2 xn is equal to product of I equal to 1 to n probability xi given x1 to xi minus 1। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আমরা যদি ভেঙে লিখি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এরকম যে probability x1 to xn is equal to probability x1 into probability x2 given x1 into probability x3 given x1 x2 up to probability xn given x1 to xn minus 1. So this is the chain rule that we can apply. This is the regular chain. এখন আমরা যেহেতু অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে শুধুমাত্র প্যারেন্টদের উপর ডিপেন্ডেন্ট, অন্য সব র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থেকে কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো আমরা এই টার্মটাকেই আমরা xi given x1 to xi minus 1 না লিখে আমরা এটাকে লিখতে পারি xi given প্যারেন্টস অফ xi। কারণ যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্যারেন্টের ভ্যালু গিভেন থাকলে অন্য সব র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থেকে কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো আমরা এটা কিন্তু ধরে নিতে পারি যে আমাদের শুধুমাত্র এখানে প্যারেন্টের ভ্যালুটা রাখলেই চলতেছে, অন্যগুলো রাখার কিন্তু প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ x1 থেকে xi minus 1 সবগুলোকে আমার কনসিডার করার প্রয়োজন নাই, শুধুমাত্র প্যারেন্টের ভ্যালুগুলোকে কনসিডার করাটাই এনাফ। কারণ আমি এখানে অ্যাজিউম করে নিচ্ছি যে প্যারেন্টের ভ্যালুটা গিভেন থাকলে বাকিদের থেকে র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলটা কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। যেমন আমরা একটু আগে যে দেখলাম যে probability umbrella given rain traffic, এটাকে আমরা লিখতে পারি probability umbrella given rain। কেন লিখতে পারি? কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি যে রেইনের ভ্যালু গিভেন থাকলে আমব্রেলা এবং ট্রাফিক কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ আদার, সে কারণে আমরা ট্রাফিকটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। এখানেও সেম কনসেপ্ট
যেহেতু প্যারেন্টের ভ্যালু গিভেন থাকলে অন্য র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল গুলো থেকে কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সো আমরা শুধুমাত্র প্যারেন্টের ভ্যালুকে এখানে রাখাটাই এনাফ, আমার অন্য ভ্যালুগুলোকে এখানে রাখার কোনো প্রয়োজন নাই। সো যদি আমরা একটা বেসনেট থেকে কোনো একটা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো xi given parents of xi, এই ফর্মের যতগুলো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি আছে সেগুলোকে মাল্টিপ্লাই করলেই আমরা জয়েন্ট প্রবাবিলিটিটা পেয়ে যাচ্ছি। এই কারণে আমরা যখন অ্যালার্ম নেটওয়ার্কটা তৈরি করলাম, অ্যালার্ম নেটওয়ার্কের টেবিলগুলো তৈরি করলাম, তখন কিন্তু আমরা শুধুমাত্র xi given parents of xi এই ফর্মের কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিগুলোই লিখেছি, বিকজ দিস আর এনাফ। আমরা যেহেতু অ্যাজিউম করে নিচ্ছি বাকিদের থেকে কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তো শুধুমাত্র এই ফর্মের কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো থাকাই কিন্তু এনাফ, অন্য প্রবাবিলিটি গুলো আমার প্রয়োজন নাই। উইথ দিস I can actually calculate any joint probability from the basenet. একটা এক্সাম্পল দেখাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা। ওকে, লেটস সে আমরা অ্যালার্ম নেটওয়ার্কটা নিয়ে কাজ করতেছি এবং তোমাকে এখন ক্যালকুলেট করতে বলা হলো জয়েন্ট প্রবাবিলিটি। কি জয়েন্ট প্রবাবিলিটি? প্রবাবিলিটি প্লাস বি কমা মাইনাস ই কমা প্লাস এ কমা মাইনাস জে কমা প্লাস এ। তোমাকে ক্যালকুলেট করতে বলা হলো প্রবাবিলিটি প্লাস বি কমা মাইনাস এ কমা প্লাস এ কমা মাইনাস জে কমা প্লাস এ। এই জয়েন্ট প্রবাবিলিটিটা তোমাকে এই বেসনেট থেকে ক্যালকুলেট করতে বলা হলো। খেয়াল করে দেখো, এটা কিন্তু তুমি যদি একটা ফুল জয়েন্ট টেবিল তৈরি করতে, ইফ ইউ হ্যাড কনস্ট্রাক্টেড আ ফুল জয়েন্ট টেবিল, ধরো বি দেন ই দেন এ দেন জে দেন এম, তো এই টেবিলটাতে 32টা রো থাকতো এবং সেই 32টা রো এর মধ্যে এখানে প্রবাবিলিটিটা থাকতো। 32টা রো এর মধ্যে একটা রো কিন্তু এটা হতো প্লাস বি প্লাস ই সরি মাইনাস ই প্লাস এ মাইনাস জে প্লাস এ। সো বেসিক্যালি আমরা এখানে যে জয়েন্ট প্রবাবিলিটিটা ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের ওই ফুল জয়েন্ট টেবিলের একটা সিঙ্গেল রো। এই কারণেই বলা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু জয়েন্ট প্রবাবিলিটিকে এনকোড করতেছি ইন দ্য কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি টেবলস, এবং আমাদের যখনই কোনো জয়েন্ট প্রবাবিলিটি প্রয়োজন হবে আমরা কিন্তু টেবিলগুলো থেকে সেটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারবো, বিকজ দে আর এনকোডেড ইন দিস টেবলস। আচ্ছা, কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেটা দেখাচ্ছি। তো আমি তো আগেই বললাম যে আমরা চেইন রুল অ্যাপ্লাই করব। আমরা জানি যে মাল্টিপল র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা কিন্তু চেইন রুল অ্যাপ্লাই করতে পারি। সো ডেফিনেটলি উই আর গোইং টু অ্যাপ্লাই দ্য চেইন রুল হিয়ার। তো চেইন রুল যদি অ্যাপ্লাই করি, এবং আমি আগেই বলেছি যে আমরা যেহেতু ধরে নিয়েছি যে প্যারেন্টের ভ্যালু গিভেন থাকলে অন্যান্য র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থেকে কন্ডিশনালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটা যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছি, সো আমরা এখানে কোন ফর্মের কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো নিচ্ছি? প্রবাবিলিটি xi given parents of xi। সো আমরা চেইন রুল ইমপ্লিমেন্ট করব। তো যেহেতু আমরা চেইন রুল ইমপ্লিমেন্ট করব, 5টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে জয়েন্ট প্রবাবিলিটিকে আমরা ক্যালকুলেট করব বাই মাল্টিপ্লাইং 5 কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিস। চেইন রুলে কিন্তু যখন আমরা ফ্যাক্টরাইজ করি, আমরা যদি n সংখ্যক র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে জয়েন্ট ক্যালকুলেট করি, এটা কিন্তু ফ্যাক্টরাইজড হচ্ছে n সংখ্যক কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ভ্যালুতে। এখানেও সেম, আমরা 5টা ভ্যালুর মধ্যে জয়েন্ট ক্যালকুলেট করতেছি, সো এখানে আমাদের 5টা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি মাল্টিপ্লাই করতে হবে 1 ফর ইচ র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল। এবং কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো কোন ফর্মের? xi given parents of xi এই ফর্মে। সো ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, তাহলে এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? এটাকে আমরা লিখতে পারি, প্রথম টার্মটা আসবে হচ্ছে গিয়ে বি এর জন্য। তো বি এর তো কোনো প্যারেন্ট নাই, বি হ্যাজ নো প্যারেন্ট, সো দিস উইল বি প্রবাবিলিটি প্লাস বি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টার্ম। এটা কিন্তু খুব ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবা, কারণ এই কনসেপ্টটা তোমাদের ইউজ করতে হবে এক্সামে, কিন্তু এগুলা থেকে কোশ্চেন অবশ্যই থাকবে। বেসনেট থেকে probability ক্যালকুলেশনের কোশ্চেন এক্সামে অবশ্যই থাকবে, সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট ভেরি ক্লিয়ারলি। সো আমরা এখন যেটা করব, 5টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের জন্য আমরা 5টা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি টার্ম এখানে লিখব এবং এগুলোর প্রোডাক্টটা আমরা ক্যালকুলেট করব। সো প্রথম টার্মটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্লাস বি বিকজ বি হ্যাজ নো প্যারেন্ট। এরপরের টার্মটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি মাইনাস ই বিকজ ই অলসো হ্যাজ নো প্যারেন্ট। এখন y প্লাস বি y মাইনাস সি বিকজ দিজ আর দ্য ভ্যালুজ দ্যাট আই এম ট্রাইং টু ক্যালকুলেট। আমি যেগুলো ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি সেই ভ্যালুগুলোই এখানে লিখব। সো প্রবাবিলিটি প্লাস বি ইনটু প্রবাবিলিটি মাইনাস ই, সো এটা কিন্তু প্রোডাক্ট হচ্ছে ইনটু এবার আমি এ তে আসি। এখন এর প্যারেন্ট হচ্ছে বি এবং ই, এর প্যারেন্ট হচ্ছে বি এবং ই, সো আমাকে কি লিখতে হবে? প্রবাবিলিটি প্লাস এ গিভেন
প্লাস বি কমা মাইনাস ই। প্রবাবিলিটি প্লাস এ গিভেন প্লাস বি কমা মাইনাস ই, কারণ এখানে এ এর সাইনটা হচ্ছে প্লাস, বি এর সাইনটা হচ্ছে প্লাস, আর ই এর সাইনটা হচ্ছে মাইনাস। সো আমরা যে কুইরিটা সলভ করতেছি সেই কুইরির এক্সপ্রেশন অনুযায়ী আমরা এখানে ভ্যালুগুলো বসাবো। সো প্রবাবিলিটি প্লাস এ গিভেন প্লাস বি কমা মাইনাস ই। এরপরে জেতে আসি। জে এর প্যারেন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র এ, সো প্রবাবিলিটি মাইনাস জে গিভেন প্লাস এ। তারপর এম এ আসি, এম এর প্যারেন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র এ, সো প্রবাবিলিটি প্লাস এম গিভেন প্লাস এ। সো কি করলাম দেখো, বেসের থেকে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করার জন্য জয়েন্ট প্রবাবিলিটিটাকে ফ্যাক্টরাইজ করলাম n সংখ্যক কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিতে এবং এগুলোকে মাল্টিপ্লাই করলাম। এখন এই n সংখ্যক কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি কোন ফর্মের? প্রবাবিলিটি xi given parents of xi, এই ফর্মের কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। এখন প্রত্যেকটা টার্মের জন্য আমি তাহলে এই কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো লিখবো। তাহলে প্রথমটার জন্য লিখতেছি প্রবাবিলিটি প্লাস বি, তারপরেরটার জন্য লিখতেছি প্রবাবিলিটি মাইনাস ই, তারপরেরটার জন্য লিখতেছি প্রবাবিলিটি প্লাস এ গিভেন প্লাস বি কমা মাইনাস ই, দেন প্রবাবিলিটি মাইনাস জে গিভেন প্লাস এ, দেন প্রবাবিলিটি প্লাস এম গিভেন প্লাস এ। সবগুলো কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি আমি এখানে লিখে ফেললাম এবং মাল্টিপ্লাই করে ফেললাম। Any question so far? Is there any question from anyone? সবাই কি বুঝতে পারছি, ফলো করতে পারছি? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then now let's put the values. এখন আমরা ভ্যালু বসাই। আচ্ছা, ভ্যালু যদি বসাই, ভ্যালুগুলো কিন্তু সবই আমাদের রিলেভেন্ট টেবিলে দেয়া আছে, কারণ আমরা যখন এই টেবিলগুলো কনস্ট্রাক্ট করেছিলাম তখন কিন্তু টেবিলগুলো আমরা এভাবেই কনস্ট্রাক্ট করেছিলাম যে প্রবাবিলিটি xi given parents of xi, এই ফর্মে টেবিলগুলো কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছিল। প্রবাবিলিটি xi given parents of xi, তাহলে ডেফিনেটলি এখানে সবগুলো ভ্যালু দেওয়া আছে। যেমন আমি যদি প্রবাবিলিটি প্লাস বি এর ভ্যালুটা চাই, দ্যাট ইজ গিভেন হিয়ার 0.001। যদি আমি প্রবাবিলিটি মাইনাস ই এর ভ্যালুটা চাই, সেটা কোথায় আছে? 0.998। এরপরে আমার কোনটার ভ্যালু লাগবে? প্রবাবিলিটি প্লাস এ গিভেন প্লাস বি কমা মাইনাস ই। তাহলে টেবিল থেকে খুঁজে বের করো কত? প্লাস এ গিভেন প্লাস বি কমা মাইনাস ই। ফাইন্ড দ্য রো, দিস ওয়ান। প্রবাবিলিটি প্লাস এ গিভেন প্লাস বি কমা মাইনাস ই ইজ 0.94। এরপরে প্রবাবিলিটি মাইনাস জে গিভেন প্লাস এ, here probability minus j given plus a হচ্ছে 0.1 আর probability plus m given plus a হচ্ছে 0.7. so I've got all the values in the relevant tables, কারণ আমরা যখন বেসমেন্ট টেবিল কনস্ট্রাক্ট করি তখন আমরা এই ফর্মে প্রবাবিলিটি গুলো রেখে দেই। xi given parents of xi ফর্মে প্রবাবিলিটি গুলো এই কারণেই আমাদেরকে স্টোর করতে হয়, বিকজ যখন আমরা চেইন রুল ইমপ্লিমেন্ট করব আমরা এগুলোকে মাল্টিপ্লাই করেই জয়েন্ট ক্যালকুলেট করব। সো প্লাস বি এর প্রবাবিলিটি পেয়ে গেলাম, মাইনাস ই পেয়ে গেলাম, প্লাস এ গিভেন প্লাস বি মাইনাস ই এটা পেয়ে গেলাম, মাইনাস জি গিভেন প্লাস এ পেয়ে গেলাম, প্লাস এম গিভেন প্লাস এ পেয়ে গেলাম। নাও আই হ্যাভ টু পুট দিস ভ্যালুস এন্ড আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট হোয়াট দ্য রেজাল্ট ইজ। ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিব 0.001 ইনটু 0.998 ইনটু 0.94 ইনটু 0.1 ইনটু 0.7 এবং ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেট করলেই আমরা পেয়ে যাব probability plus b comma minus e comma plus a comma minus j comma plus m. সবাইকে বুঝতে পেরেছি? Is there any question from anyone? Any question? সো এখন যদি আমি তোমাদেরকে একটা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করতে দেই তাহলে তোমরা করতে পারবে? আর ইউ কনফিডেন্ট অ্যাবাউট দ্যাট? ইজ ইট আন্ডারস্টুড টু দ্যাট লেভেল? আচ্ছা, তোমরা কেউ আমাকে কোনো অ্যানসারই দিচ্ছ না, তাহলে আমি বুঝবো কি করে যে বুঝছো নাকি বুঝো না? If you understand you should say yes, if you don't understand you should say no. Okay, so let's move on. আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখলাম যে আমরা কিভাবে একটা বেসনেট থেকে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করতে পারি and how joint probability is encoded in a basenet.
এখন আমাদের নেক্সট এজেন্ডা হচ্ছে ইনফারেন্স শেখা, প্রবাবিলিস্টিক ইনফারেন্স। দ্যাট ইজ আমরা যখন ফুল জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টেবল করলাম তখনও কিন্তু আমরা প্রবাবিলিস্টিক ইনফারেন্স শিখেছিলাম। তার মানে আমাদের যে জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে সেগুলো থেকে আমরা কিভাবে ইনফারেন্সের মাধ্যমে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করতে পারি সেটা কিন্তু আমরা শিখেছিলাম। সো হোয়াট ইজ ইনফারেন্স? ইনফারেন্স ইজ ক্যালকুলেটিং সাম ইউজফুল কোয়ান্টিটি ফ্রম আ জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন। তো এখন আমাদের ডিরেক্টলি কোনো জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া নাই, বাট এখন আমাদের জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু এনকোড করা আছে ইন দ্য কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবলস। সো ডিরেক্টলি দেওয়া না থাকলেও আসলে কিন্তু দেওয়া আছে এনকোডের অবস্থায়। সো এখন এখান থেকে আমরা কিভাবে ইনফারেন্সের মাধ্যমে রিলেভেন্ট কোনো কোয়ালিটি বা রিলেভেন্ট কোনো কোয়ান্টিটি অথবা রিলেভেন্ট কোনো এক্সপ্রেশন, কোনো প্রবাবিলিটি ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারি সেটা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা বেসিক্যালি ইনফারেন্স বাই ইনুমারেশন এটা আমরা আগেও করেছি। সিলেক্ট দ্য এন্ট্রিজ কনসিস্টেন্ট উইথ এভিডেন্স, সাম আউট হিডেন ভ্যারিয়েবল, নরমালাইজ, এটা আমরা আগেও করেছি। এখনো আমরা সেম কাজটাই করব, বাট এখন যেহেতু আমরা বেস নেট থেকে করব, সো আমাদের তো ডিরেক্ট জয়েন্ট ভ্যালুগুলো দেয়া নাই, জয়েন্ট ভ্যালুগুলো আমাদের ক্যালকুলেট করে নিতে হয়। এই কারণে এখন আমাদের কনসেপ্টটা বা সিস্টেমটা একটু ডিফারেন্ট হবে। তো আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাতে যাচ্ছি যে কিভাবে আমরা প্রবাবিলিস্টিক ইনফারেন্স করতে পারি ফ্রম আ বেস নেট। তো এটা তোমাদেরকে পুরো প্রসেসটা দেখাতে একটু সময় লাগবে, যেহেতু আমি একটু স্লোলি যেতে চাচ্ছি। এই কারণে আজকের ক্লাসে হয়তো আমরা পুরোটা কমপ্লিট নাও করতে পারি, বাট হাফ আমরা আজকের ক্লাসে করে রাখি, বাকি হাফ আমরা নেক্সট ক্লাসে করবো, দেন ইট শুড বি কমপ্লিট। তো আমি একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি, থিওরিতে না গিয়ে ডিরেক্টলি এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি, তাহলে তোমাদের জন্য বোঝাটা ইজিয়ার হবে। তো লেটস সে আমাদের যে অ্যালার্ম নেটওয়ার্কটা আমরা কনস্ট্রাক্ট করলাম সেই অ্যালার্ম নেটওয়ার্ক থেকেই আমরা এখন একটা প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি? প্রবাবিলিটি বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম। প্রবাবিলিটি বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম। এখন এখানে যেহেতু বলা হয়েছে বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম, তো বোঝাই যাচ্ছে যে দিস ইজ আ টেবল। আমাকে এখানে কিন্তু একটা টেবল কনস্ট্রাক্ট করতে হবে, অর্থাৎ এখানে এরকম একটা টেবল লাগবে। বি প্লাস বি এর জন্য একবার ক্যালকুলেট করতে হবে, মাইনাস বি এর জন্য আমাকে একবার ক্যালকুলেট করতে হবে। অর্থাৎ বেসিক্যালি আমাকে এখানে দুইটা প্রবাবিলিটি ক্যালকুলেট করতে হবে। একটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্লাস বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম, আরেকটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি মাইনাস বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম। কারণ এখানে তো বি এর ভ্যালুটা দেওয়া নাই, যেহেতু বি এর ভ্যালুটা দেওয়া নাই, সো আমাকে দুটার জন্যই ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে, প্লাস বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম আর মাইনাস বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম। লেটস সি হাউ উই ক্যান ডু দ্যাট। আচ্ছা, প্রথমে প্লাস বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম এটা প্রথমে ক্যালকুলেট করব। এটাকে 1 থেকে মাইনাস করলে কিন্তু মাইনাস বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এমটা আমরা পেয়ে যাব। সো ফার্স্ট লেটস ক্যালকুলেট প্লাস বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম। আচ্ছা, এখন আমরা তো জানি যে এটা একটা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। এখন কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিকে আমরা কিন্তু সবসময় জয়েন্ট ডিভাইডেড বাই প্রায়র এই ফর্মে লিখতে পারি। এই ইকুয়েশনটা জানি না সবাই, যে প্রবাবিলিটি x given y is equal to probability xy divided by probability y. We all know this formula, যে আমরা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ইকুয়াল টু লিখতে পারি জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডিভাইডেড বাই প্রায়র প্রবাবিলিটি। তো এখানে আমরা এই ফর্মুলাটাই ইমপ্লিমেন্ট করতেছি। See what I have written here. Probability plus b given plus j comma plus m is equal to probability plus b comma plus j comma plus m divided by probability plus j comma plus m. অর্থাৎ ওটাই কিন্তু লিখলাম, কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি ইকুয়াল টু লিখলাম জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডিভাইডেড বাই প্রায়র প্রবাবিলিটি। সো প্লাস বি গিভেন প্লাস জে কমা প্লাস এম এটা ইকুয়াল টু লিখলাম প্লাস বি কমা প্লাস জে কমা প্লাস এম ডিভাইডেড বাই প্লাস জে কমা প্লাস এম। এটা কিন্তু ইজিলি লিখতে পারি, বিকজ দিস কামস ফ্রম দ্য অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দ্য ফর্মুলা অফ কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি। আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করব, আমাদের কনসেপ্টটা হবে আমরা প্রথমে এই নিউমারেটরটা ক্যালকুলেট করব, তারপরে আমরা ডিনোমিনেটরটা ক্যালকুলেট করব এবং তারপরে আমরা ডিভাইড করব। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আমরা কি করব, কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিটাকে আমরা প্রথমে জয়েন্ট বাই প্রায়র এই ফর্মে লিখলাম। তারপর এখন আমরা কি করব, আমরা এখন নিউমারেটরটা প্রথমে ক্যালকুলেট করব, তার মানে উপরে যেটা আছে, তারপরে আমরা ডিনোমিনেটরটা ক্যালকুলেট করব, তার মানে নিচে যেটা আছে। এরপরে আমরা এই দুটাকে যদি ডিভাইড করে দেই তাহলেই কিন্তু আমরা রিকোয়ার্ড কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিটা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে ফার্স্ট লেটস থিংক অ্যাবাউট দিস ওয়ান। নিউমারেটরটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করি। এখন নিউমারেটরটা কি? নিউমারেটরটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্লাস বি কমা প্লাস জে কমা প্লাস এম, দ্যাটস দ্য নিউমারেটর। এখন আমরা কিন্তু জানি যে আমরা অ্যালার্ম নেটওয়ার্ক থেকে আমরা কিন্তু 5টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে জয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে পারি খুবই ইজি।
if we are trying to calculate the joint between all 5 random variables, that is done very easily by multiplying the required conditional probabilities. অর্থাৎ আমরা যদি চেইন রুল ইমপ্লিমেন্ট করি, আমরা 5টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে জয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবো বাই মাল্টিপ্লাইং the relevant conditional probabilities. কি ধরনের conditional probability? xi given parents of xi. এটা কিন্তু আমরা একটু আগে দেখেছি। আচ্ছা, এখন আমি তো 5টার মধ্যে ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি না, আমি চাচ্ছি 3টার মধ্যে ক্যালকুলেট করতে। দ্যাট ইজ probability প্লাস b প্লাস j প্লাস a। আমি এই 3টার মধ্যে ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি, 5টার মধ্যে আমি ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি না। তার মানে আমার এখানে কিন্তু হিডেন ভ্যারিয়েবল আছে, কিছু ভ্যারিয়েবল আছে যেগুলো আমার এই কুইরির সাথে ইররিলেভেন্ট। কোনটা কোনটা হিডেন ভ্যারিয়েবল এখানে বলো তো? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? আমাদের অ্যালার্ম নেটওয়ার্কটা ছিল এরকম, বার্গলারি, দেন এই সাইডে ছিল আর্থকুয়েক, দেন বার্গলারি এন্ড আর্থকুয়েক বোথ ইনফ্লুয়েন্সেস অ্যালার্ম, অ্যালার্ম ইনফ্লুয়েন্সেস জন কলস এন্ড অ্যালার্ম ইনফ্লুয়েন্সেস ম্যারি কলস। এখন আমরা ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি প্রবাবিলিটি প্লাস বি কমা প্লাস জে কমা প্লাস এ। তাহলে এখানে হিডেন ভ্যারিয়েবল কোন দুইটা বলো তো? Which two are the hidden variables here? কোন দুটো এখানে মিসিং? A আর E। A আর E, এক্স্যাক্টলি। B এর ভ্যালুটা তো এখানে আছে প্লাস B, যেটাও এখানে গিভেন আছে প্লাস J, M টাও এখানে গিভেন আছে প্লাস M। A নাই, E নাই, so we can say A and E are the hidden variables here. তো আমার এখন যেটা করতে হবে সেটা হলো হিডেন ভ্যারিয়েবল আমাকে এলিমিনেট করতে হবে। তো সেটা করার জন্য হিডেন ভ্যারিয়েবলের যতগুলো পসিবল ভ্যালু আছে সেগুলোকে আমার এখন এখানে ঢোকাতে হবে বা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। এখন আমরা জানি এগুলো সবই বুলিয়ান ভ্যারিয়েবল, সো এ এর ভ্যালু হতে পারে প্লাস এ অথবা মাইনাস এ, ই এর ভ্যালু হতে পারে প্লাস ই অথবা মাইনাস ই। সো হোয়াট আর দ্য পসিবল কম্বিনেশনস? একটা হতে পারে বোথ আর প্লাস, একটা হতে পারে দিস ওয়ান ইজ প্লাস দিস ওয়ান ইজ মাইনাস, একটা হতে পারে মাইনাস এ প্লাস ই, আর একটা হতে পারে মাইনাস এ মাইনাস ই। সো হিডেন ভ্যারিয়েবল যে দুটো আছে সেই দুটার এই 4টা কম্বিনেশন পসিবল। একটা হচ্ছে প্লাস এ প্লাস ই, একটা হচ্ছে প্লাস এ মাইনাস ই, একটা হচ্ছে মাইনাস এ প্লাস ই, আরেকটা হচ্ছে মাইনাস এ মাইনাস ই। দিস আর দ্য 4 পসিবল কম্বিনেশনস ফর দ্য হিডেন ভ্যারিয়েবলস। আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এই 4টা কম্বিনেশনকেই ঢোকাবো আমার কুইরির মধ্যে এবং এই 4টা টার্মকে আমি সাম করে দিব। ইফ আই ডু দ্যাট দেন দ্য হিডেন ভ্যারিয়েবলস আর এলিমিনেটেড। অর্থাৎ কি করতেছি দেখো, প্লাস বি প্লাস জে প্লাস এম তো থাকতেছে, দেয়ার এই যে দেখো এখানে প্লাস ই আর প্লাস এ কে ঢুকিয়েছি। প্রথম টার্মটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্লাস বি কমা প্লাস ই কমা প্লাস এ কমা প্লাস জে কমা প্লাস এ। তারপরের টার্মটাতে ঢুকিয়েছি প্লাস সি এবং মাইনাস এ। সো probability plus b comma plus c comma minus a comma plus j comma plus a. So plus b plus j plus a এই তিনটা কিন্তু সেমই থাকতেছে। এর সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করতেছি একবার প্লাস ই প্লাস এ, একবার প্লাস ই মাইনাস এ, একবার মাইনাস ই প্লাস এ, আর একবার মাইনাস ই মাইনাস এ। এই 4টা কম্বিনেশনকে আমি ইন্ট্রোডিউস করতেছি এবং যখন আমি এই 4টা টার্মকে যোগ করতেছি তখন কিন্তু আমার আলটিমেটলি প্লাস বি প্লাস জে প্লাস এ এটাই কিন্তু রিমেইনিং থাকতেছে। সো এই কনসেপ্টটা কি সবাই বুঝতে পারছো? আমি আরেকবার এক্সপ্লেইন করি। আমরা 3টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে জয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে চাচ্ছি, কিন্তু ফ্রম দ্য বেসনেট we can only calculate the joint between all random variables of the network. নেটওয়ার্কে n সংখ্যক র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল থাকলে আমরা n সংখ্যক র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের মধ্যে জয়েন্ট ক্যালকুলেট করতে পারবো ফ্রম দ্য বেসনেট। কিন্তু এখানে তো আমরা একটা সাবসেটের মধ্যে ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ আমাকে এখানে 3টার মধ্যে ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে, 5টার মধ্যে না। তো আমার যেটা করতে হবে 3টাকে আমার 5টায় কনভার্ট করতে হবে। কিভাবে করব? যেগুলো মিসিং বা যেগুলো হিডেন ভ্যারিয়েবল সেগুলোর যতগুলো পসিবল ভ্যালু কম্বিনেশন আছে সবগুলো পসিবল ভ্যালু কম্বিনেশন আমি ইন্ট্রোডিউস করব এবং এই টার্মগুলোকে আমি যোগ করে দেব। সো প্রথম টার্মে ইন্ট্রোডিউস করলাম প্লাস ই প্লাস এ, তারপরের টার্মে ইন্ট্রোডিউস করলাম প্লাস ই মাইনাস এ, তারপরের টার্মে ইন্ট্রোডিউস করলাম মাইনাস ই প্লাস এ, তারপরের টার্মে ইন্ট্রোডিউস করলাম মাইনাস ই মাইনাস এ। এবং এই 4টা টার্ম যোগ করলে আমি পাচ্ছি প্রবাবিলিটি প্লাস বি কমা প্লাস জে কমা প্লাস এ। ইজ ইট আন্ডারস্টুড বাই এভরিওয়ান? সবাই কি কনসেপ্টটা বুঝতে পেরেছো? ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এখন দেখো
এই ইন্ডিভিজুয়াল জয়েন্ট গুলো কিভাবে ক্যালকুলেট করা যায় সেটা কিন্তু আমি অলরেডি তোমাদেরকে প্রিভিয়াস এক্সাম্পলে দেখিয়েছি যে আমরা অ্যালার্ম নেটওয়ার্ক থেকে কিভাবে এই ইন্ডিভিজুয়াল এই জয়েন্ট প্রবাবিলিটি গুলো আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। কিভাবে করতে পারি? আমরা প্রত্যেকটা জয়েন্টকে 5টা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিতে ফ্যাক্টরাইজ করে ফেলবো এবং কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি গুলো হবে অফ দ্য ফর্ম প্রবাবিলিটি xi given parents of xi, দ্যাটস অল। যেমন প্লাস বি কমা প্লাস ই কমা প্লাস এ কমা প্লাস জি কমা প্লাস এ, এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? এই যে এখানে লেখা হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্লাস বি ইনটু প্রবাবিলিটি প্লাস ই ইনটু প্রবাবিলিটি প্লাস এ গিভেন প্লাস বি প্লাস সি ইনটু প্রবাবিলিটি প্লাস জে ইনটু প্রবাবিলিটি প্লাস জে গিভেন প্লাস এ ইনটু প্রবাবিলিটি প্লাস এম গিভেন প্লাস এ। কেন এরকম লিখতে পারি? কারণ হচ্ছে বি এর কোনো প্যারেন্ট নাই, সো প্রবাবিলিটি প্লাস বি। ই এরও কোনো প্যারেন্ট নাই, সো প্রবাবিলিটি প্লাস ই। আমরা ফিগারটা থেকে দেখতে পাচ্ছি এ এর প্যারেন্ট হচ্ছে বি এবং ই, সো প্রবাবিলিটি প্লাস এ গিভেন প্লাস বি কমা প্লাস সি। জে এর প্যারেন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র এ, সো প্রবাবিলিটি প্লাস জে গিভেন প্লাস এ। এম এর প্যারেন্টও হচ্ছে শুধুমাত্র এ, সো প্রবাবিলিটি প্লাস এম গিভেন প্লাস এ। সিন্স দে আর অল প্লাস, সো সবগুলোর সাইনে কিন্তু প্লাস বসানো হয়েছে। তাহলে প্রথম জয়েন্ট প্রবাবিলিটিটাকে আমরা কিন্তু ফ্যাক্টরাইজ করে ফেললাম ইন আ নাম্বার অফ কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিস। সেম থিং গোস ফর দ্য নেক্সট ওয়ান্স। আমার এখানে টোটাল 4টা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি আছে, সো 4টাকেই কিন্তু আমি এভাবে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারবো। সেকেন্ডটাকে আমি যখন ফ্যাক্টরাইজ করলাম সেম প্রসেস, যে এর সাইনটা আমি মাইনাস ইউজ করেছি কারণ এখানে আমরা প্লাস ই মাইনাস এ দিয়েছি। এর পরের টার্মটা যখন লিখলাম সেম প্রসেস, জাস্ট ই এর সাইনটা মাইনাস। আর তারপরের টার্মটা যখন লিখতেছি তখনও সেম প্রসেস, জাস্ট ই আর এ দুইটার সাইনই মাইনাস। সো প্রত্যেকটা জয়েন্ট প্রবাবিলিটিকে আমরা কিন্তু ফ্যাক্টরাইজ করে ফেলতেছি ইন 5 কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিস অফ দ্য ফর্ম প্রবাবিলিটি xi given parents of xi। সো আমরা কিন্তু রিকোয়ার্ড টার্মগুলো পেয়ে গেলাম। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ভ্যালু বসানো। তো ভ্যালু বসানো তো খুবই সিম্পল, আমার তো টেবিলগুলো সব দেওয়াই আছে, আমি টার্মগুলো অলরেডি সব লিখে ফেলেছি। এখন জাস্ট আমি একটা করে টার্ম দেখবো এবং টেবিলের মধ্যে লুক আপ করবো এবং ভ্যালু বসাবো। যেমন আমি দেখাই দিই তোমাদেরকে, ভ্যালুগুলো এখানে বসিয়ে দেওয়া আছে। প্রথম টার্মটা কি? প্রবাবিলিটি প্লাস বি। প্লাস বি হচ্ছে 0.001, সো দেখো আমি এখানে বসিয়েছি 0.001। তারপরেরটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্লাস সি হচ্ছে, ইফ ইউ লুক এট দ্য টেবিল হিয়ার, এখানে ছিল 0.001, প্লাস সি হচ্ছে 0.002 বসিয়ে দিয়েছি। প্লাস এ গিভেন প্লাস বি কমা প্লাস সি, এই যে 0.95 বসিয়ে দিলাম। প্লাস জে গিভেন প্লাস সি, জে টেবিলে তাকাবো, এই যে 0.9 বসিয়ে দিলাম। প্লাস এম গিভেন প্লাস এ, এম এর টেবিলে তাকাবো 0.7 বসিয়ে দিলাম। সো 0.001 ইন্টু 0.002 ইন্টু 0.95 ইন্টু 0.9 ইন্টু 0.7। তারপরে নেক্সট টার্মে যদি যাই, লুক এট দ্য ভ্যালুস। প্লাস বি 0.001, প্লাস ই 0.002, মাইনাস এ গিভেন প্লাস বি কমা প্লাস সি। এখন এর টেবিলে তাকাই, এই যে মাইনাস এ গিভেন প্লাস বি কমা প্লাস সি হচ্ছে 0.05। তারপর কি? প্লাস জে গিভেন মাইনাস এ, এই যে প্লাস জে গিভেন মাইনাস এও হচ্ছে 0.05 আর প্লাস এম গিভেন মাইনাস এ হচ্ছে 0.01। সো আমরা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি গুলোকে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিতে ফ্যাক্টরাইজ করার পরে আমাদের কাজ হচ্ছে জাস্ট টেবিল থেকে দেখে দেখে এই ভ্যালুগুলোকে বসানো। তো ভ্যালুগুলোকে বসিয়ে দিব ফর অল 4 জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ভ্যালুস। বসিয়ে ক্যালকুলেটর প্রেস করলে আমার রেজাল্টটা আসতেছে 0.000592। দ্য রেজাল্ট, দিস ইজ দ্য নিউমারেটর। সো এটা কোনটা আসলো? আমরা ক্যালকুলেট করতেছিলাম, তো আমরা নিউমারেটর ডিভাইডেড বাই ডিনোমিনেটর ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি। তো আমাদের এটা আসলো 0.000592। কিভাবে আসলো? আমরা প্রথমে হিডেন ভ্যারিয়েবল গুলোকে ইনজেক্ট করলাম, হিডেন ভ্যারিয়েবল গুলোর অল পসিবল কম্বিনেশনস আমরা ইনজেক্ট করলাম, দ্যাট ইজ প্লাস ই প্লাস এ, প্লাস ই মাইনাস এ, মাইনাস ই প্লাস এ এবং মাইনাস ই মাইনাস এ, এগুলো সবই আমরা ইনজেক্ট করলাম। এবং ইনজেক্ট করার পরে আমরা কি করলাম? ফ্যাক্টরাইজ করলাম। অর্থাৎ জয়েন্ট প্রবাবিলিটি গুলোকে আমরা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির প্রোডাক্ট হিসেবে লিখলাম, প্রত্যেকটাকে 5টা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটির প্রোডাক্ট হিসেবে লিখলাম। এরপর আমরা কি করলাম? এই যে আমরা প্রোডাক্ট হিসেবে লিখলাম, তো এই প্রবাবিলিটি গুলো তো অফ দ্য ফর্ম xi given parents of xi, এবং আমরা জানি যে বেস নোটে কিন্তু এই ফর্মের প্রবাবিলিটি ভ্যালুগুলো সব
অলরেডি টেবিলে দেয়া থাকে। প্রত্যেকটা র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য একটা করে টেবিল দেয়া থাকে এবং সেই টেবিলে xi given parents of xi এই ফর্মের প্রবাবিলিটি গুলো দেয়া থাকে। এবং তোমাদের যখন এক্সামে কোশ্চেন দেওয়া হবে তখন কিন্তু এই টেবিলগুলো সব দিয়ে দেওয়া থাকে। তোমার কাজ হবে জাস্ট তোমার রিলেভেন্ট কোনটা কোনটা তোমার লাগবে সেগুলোকে টেবিল থেকে লুক আপ করা এবং সেগুলোকে বসানো। তো টেবিল থেকে দেখে আমরা ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিব। বসিয়ে দেওয়ার পরে আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেট করে যে ভ্যালুটা পেলাম সেটা হচ্ছে 0.000592। আচ্ছা, আজকে আর সামনের দিকে যাব না, আমরা তো নিউমারেটরটা ক্যালকুলেট করলাম, ডিনোমিনেটরটা কিভাবে ক্যালকুলেট করা যাবে সেটা নেক্সট ক্লাসে দেখিয়ে দিব। সিমিলার টাইপের প্রসেস, সো উই উইল শো ইন দ্য নেক্সট ক্লাস হাউ দ্য ডিনোমিনেটর উইল বি ক্যালকুলেটেড। আমাকে জাস্ট বলো এই পর্যন্ত কি সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা? Do you understand up to this point? Because this is the gist. এটাই কিন্তু মেইন টেকনিক অফ ক্যালকুলেটিং প্রবাবিলিটি ভ্যালুস ফ্রম আ বেস রেট। এবং তোমাকে এক্সামে যে কোশ্চেন দেওয়া হবে সেই কোশ্চেনের আনসার তুমি এভাবেই করতে পারবে। তোমাকে যে নেটওয়ার্কই দেওয়া হোক, যে প্রবাবিলিটি দেওয়া হোক, the concept is same. First you have to find out what you need to calculate, then you have to find out what hidden variables you need to insert, then you need to factorize the joint probabilities into conditionals, then you need to look up the table, put the values and use the calculator to get the value. So this is the process. তোমাকে যেটাই ক্যালকুলেট করতে দেয়া হোক, তোমরা যদি প্রিভিয়াস ফাইনালের কোশ্চেনগুলো দেখো তাহলেও দেখবা প্রত্যেকটা বেস রেটের কোশ্চেন কিন্তু এইভাবেই তোমাকে আনসার করতে হবে। তো তুমি যদি এই এক্সাম্পলটা খুব ভালো মতো বুঝো এবং একবার একটু প্র্যাকটিস করো নিজে, তাহলে কিন্তু তোমার বেস রেট নিয়ে আর প্রবলেম থাকার কথা না। সো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন। আমরা কি বুঝতে পেরেছি? মিস ফ্যাক্টরাইজটা যদি আরেকবার বলতেন তাহলে ক্লিয়ার হতাম। আচ্ছা, ফ্যাক্টরাইজটা আমি আরেকবার দেখি। এটা দিন ভুলে ফেলতেছি মিস। আচ্ছা আচ্ছা, আমি একটা প্রথমটা দেখেছিলাম তো, আমি লাস্টেরটা দেখাই দিই। দেখো, আচ্ছা, let me show you this one. Probability plus b, minus e, minus a, plus j, plus a. এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন দেখো এখানে তো 5টা টার্ম আছে, তাই না? 5টা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল আছে, b, e, a, j, m। 5টার জন্য 5টা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিতে ফ্যাক্টরাইজ হবে। আচ্ছা, প্লাস b। এখন b এর দিস ইজ দ্য ফিগার। এটা কিন্তু এখানে কিন্তু ফিগারটাও দেখানো হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্কে। তো b এর দেখো কোনো প্যারেন্ট নাই, b হ্যাজ নো প্যারেন্ট। তো যেহেতু b এর কোনো প্যারেন্ট নাই, b এর জন্য যে টার্মটা আসবে সেটা হচ্ছে প্রবাবিলিটি প্লাস b, যেহেতু তার কোনো প্যারেন্ট নাই। এরপরে আমার নেক্সট হচ্ছে e মাইনাস c। b এর জন্য আমি লিখে ফেললাম প্রবাবিলিটি প্লাস b। এরপর হচ্ছে e। তো e এরও কোনো প্যারেন্ট নাই, আর্থকুয়েক অলসো হ্যাজ নো প্যারেন্ট। e এর জন্য যে টার্মটা আসবে সেটাও হচ্ছে প্রবাবিলিটি মাইনাস e। তো b এর জন্য আসলো প্রবাবিলিটি প্লাস b, e এর জন্য আসলো প্রবাবিলিটি মাইনাস c। এখন b এর জন্য প্লাস আর e এর জন্য মাইনাস কেন? কারণ আমি যে কুইরিটাকে ফ্যাক্টরাইজ করতেছি বা যে এক্সপ্রেশনটাকে ফ্যাক্টরাইজ করতেছি সেখানে এই সিম্বলগুলা বা এই সাইনগুলো ইউজ হচ্ছে। তো ওখান থেকেই কিন্তু আমি ভ্যালু বসাচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই প্রবাবিলিটি প্লাস b ইনটু প্রবাবিলিটি মাইনাস c। তারপর a তে আসি। এখন এর প্যারেন্ট হচ্ছে b এন্ড e বোথ। তো এর সাইন হচ্ছে মাইনাস, বি এর সাইন হচ্ছে প্লাস, ই এর সাইন হচ্ছে মাইনাস। তো টার্মটা কি আসবে? মাইনাস এ গিভেন প্লাস বি কমা মাইনাস ই। যেহেতু এ এর প্যারেন্ট বি এবং ই বোথ, তো এর জন্য যে টার্মটা আমি লিখবো সেখানে এ গিভেন বি ই, এই ফর্মের আমাকে টার্মটা লিখতে হবে। প্রত্যেকটা টার্ম হচ্ছে xi গিভেন প্যারেন্টস অফ xi এই ফর্মে। তাহলে মাইনাস এ গিভেন প্লাস বি কমা মাইনাস ই। এরপর জেতে আসি। জে এর প্যারেন্ট হচ্ছে শুধুমাত্র এ, তো এখানে জে এর সিম্বল হচ্ছে প্লাস আর এর সিম্বল হচ্ছে মাইনাস, সো প্লাস জে গিভেন মাইনাস সি। আর এম এ আসি। এম এর সাইন হচ্ছে প্লাস, এর সাইন হচ্ছে মাইনাস, সো প্লাস এম গিভেন মাইনাস এ। সো দ্যাটস দ্য ওয়ে টু ফ্যাক্টরাইজ। প্রত্যেকটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবলের জন্য এক্স গিভেন প্যারেন্টস অফ এক্স এই ফরম্যাটে লিখতে হবে এবং যে ভ্যালুগুলো বা যে সাইনগুলো ইউজ করা হয়েছে আমার কুইরিতে বা এক্সপ্রেশনে সেগুলোই এখানে আমাকে ইউজ করতে হবে। এখন কি বোঝা যাচ্ছে ফ্যাক্টরাইজেশনটা? জি মিস। এইভাবে 4টা জয়েন্টকে ফ্যাক্টরাইজ করেছি এবং তারপরে টেবিল থেকে লুক আপ করে ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আমার মনে হয় আজকে এই পর্যন্তই থাক। আজকে আর কন্টিনিউ করব না। আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ বেসনেটটা শেষ করে ফেলবো এবং বেসনেট শেষ হওয়ার পরে বেসনেটের একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখবো আমরা। সেটা নেক্সট ক্লাসে হয়তো পসিবল নাও হতে পারে, তারপরের ক্লাসে আমরা দেখে ফেলবো। তো তোমাদের কিন্তু বেসনেটের উপরে 5th ক্লাস টেস্টটা হবে, সো ট্রাই টু প্রিপেয়ার ওয়েল। নেক্সট ক্লাসে আমি ডেট দিয়ে দিব কবে তোমাদের 5th ক্লাস টেস্টটা হতে যাচ্ছে এবং প্লিজ রিমেম্বার দ্য টপিক ইজ গোইং টু বি বেসনেট। ওকে,
তো আজকে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। জাস্ট আ মোমেন্ট। বদরুল আমিন, এনামুল হক, প্রেজেন্ট ম্যাম। রুকনুজ্জামান খান, Yes, ma'am. সামিয়া হালিম, প্রেজেন্ট ম্যাম। প্রিয়ব্রত নাথ, ইস মিস। রাহাত জামান, জাহারা ইসলাম ভুইয়া, দিহান পাঠান, Yes, ma'am. Present, ma'am. তৌহিদুল হক, মিরাজ ফারুক, Yes, ma'am. আশিকুল হক, আলিদ হাসান, Yes, ma'am. ম্যাম এই ইয়েস ম্যাম বললা, Yes, ma'am. রবিউস সানি, সাজিম মিয়া, Ma'am, chat box. সাজিম মিয়া, Ma'am, chat দিছে। শফিউল বারি, Present, ma'am. নাফিসা আক্তার, প্রেজেন্ট ম্যাম সুমাইয়া হক, মৌমি কবির, প্রেজেন্ট ম্যাম সাদিয়া জামান, প্রেজেন্ট ম্যাম। ইশতিয়াক আহমেদ, প্রেজেন্ট ম্যাম। জাহিদুল ইসলাম, Yes, ma'am. খুশনুমা তাহফুজ, ফজিলা নবী, প্রেজেন্ট ম্যাম জয়শ্রী আচার্য, জুয়াইরিয়া, জুয়াইরিয়া প্রেজেন্ট মানিক Yes, হোসেন, ma'am. সালে আকরাম, Present, ma'am. আরিফিন ইত্তেসাফুন, আমান্না নওয়াজ, প্রেজেন্ট হাসান শাওন, Hasan Shaun, present. নামিল করিম, ইয়েস ম্যাম। মুহিব আল হাসান, Yes, ma'am. Chilo. আশিকুর রহমান, Present, ma'am. আব্দুল্লাহ আল মামুন, Present, ma'am. সাইদ হোসেন, Yes, ma'am. মিল্লাত হোসেন, Present, ma'am. শাহপরান রিফাত, Yes, ma'am. জোহরা তানজিন, ইয়েস ম্যাম। মুস্তাহিদুল ইসলাম, Yes, ma'am. তাহলিল আজিম, Yes, ma'am. সূর্য পোদ্দার, Yes, ma'am. জুবাইর হোসেন, Present, ma'am. আবিদ চৌধুরী, Yes, ma'am. সিয়াম হোসেন, Present, ma'am. জুবাইর রহমান, স্বপ্নিল বিশ্বাস, Yes, ma'am. শাকিল আহমেদ, Yes, ma'am. আনামুল হাসান, Yes, ma'am. রোমা হোসেন, প্রেজেন্ট ম্যাম আহমেদ শাবাব, Ma'am, Joy Roman ছিল না। ম্যাম জয়শ্রী চ্যাট বক্সে প্রেজেন্ট দিয়েছিলাম। আহমেদ শাবাব কি প্রেজেন্ট? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান। তোমরা এখন লিভ নিয়ে নিতে পারো। তোমাদের সাথে আমার নেক্সট ক্লাস হবে। ম্যাম আপনি কি কালকে কাউন্সিলিং আওয়ারে থাকবেন? কালকে
কালকে রবিবার না, কয়টার জন্য তোমাদের টাইমটা? 4টায় ম্যাম। হ্যাঁ থাকবো। 4টায় থাকবো আমি, যদি কাউন্সিলিং দরকার হয় আসতে পারো। আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাম। ম্যাম আমাদের মেকআপ সিটির মার্কটা কবে দিবেন ম্যাম? সিটি মানে মেকআপ মিড ম্যাম, সরি। মেকআপ মিডের আমি বলতে পারতেছি না, আসলে ডিফিকাল্ট। তোমাদের আমি চেষ্টা করব, দেখি এই উইকের মধ্যে দিয়ে দেওয়ার আমি চেষ্টা করব, আশা করতেছি পারবো। ম্যাম লাস্ট ক্লাসের লেকচারটা ম্যাম সুমাইয়া মুসলিম প্রেজেন্ট ম্যাম। আচ্ছা লেকচার আপলোড করতে ভুলে গেছিলাম না, ঠিক আছে আমি লাস্ট ক্লাসেরটা আর আজকেরটা একসাথে আপলোড করব। ওকে ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।